नमस्कार दर्शक बंधु आमे माने प्रत्येक पुराण शास्त्र अध्ययन करने समय आम मान मनरे गोटे गोटे प्रश्न आसी जाए से प्रश्न को आमे समाधान करि पारेना। आज विषय रही महाराज जन्मेजय सर्पयज्ञ करने उचित नथिला। आमर निमंत्रित विद्वान माने निज निज मत उपस्थापन करेंगे। आमर जो विषय रही से विषय सपक्ष कहे श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी एवं श्री इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर जो मो दक्षिण पार्श्व अच्छा एवं आज आम प्रश्नर विपक्ष उत्तर प्रदान करेंगे प्रवचिका प्रज्ञा राउत एवं पंडित श्री शरतचंद्र रथ महोदय। आपण माने समस्ते जानिछंती अभिमन्युंकर पुत्र परीक्षित महाराज जड़े मुनि आश्रम भ्रमित हो गले। से मुनि ना हूँ शमिक मुनि बेकरे मला सापटे पकईदे। पुत्र श्रृंगी अभिशाप देले तुमको तक्षक दंशन कर जद्वारा महाराज परीक्षित को तक्षक दंशन करदे। ये संवाद जो जन्मजय शुणिले जन्मजय होउचंती महाराज परीक्षित पुत्र तांकर आउरी भी 6 जन भाई अच्छा। जन्मजय जो सर्प दंशन पिताश्री मृत्यु हो गला शुणिले तेणु से विचार कले मु एक यज्ञ अनुष्ठान करी जो यज्ञ अनुष्ठान रे सर्पकूल समस्त सर्प को मु विनाश करी आहुति द्वारा। तेणु सी एक सर्पयज्ञ आयोजन करते किंतु सर्पयज्ञ पूर्ण होगा पूर्व शिवंक बेकर जी अच्छा बासुकी ये यज्ञ को देखी व्यतिव्यस्त हो गले एवं अन्य पक्षे तक्षक इंद्र आश्रय नहीं एवं मंत्र द्वारा से आकर्षित हो यज्ञ को आसुचंती। तक्षक तांकर भौणी जरत्कार निकट में पहुँचले भणजा होती आस्तिक महामुनि। आस्तिक महामुनि को आमंत्रण कर आनले। आस्तिक महामुनि आसी पहुँचले एवं ये यज्ञ को समाप्त कले। शेष में आस्तिक महामुनि को वरदान दे महाराज तक्षक जिते गुड़िए नाग मैंने अग्नि झास देते समस्त को जीवदान देदेले। तक्षक भी बंचीगले। ये हूँ विषय वस्तु। ये विषय वस्तु पर आमर प्रश्न हूँ महाराज जन्मजय सर्पयज्ञ उचित नथिला। ए संपर्क सर्वप्रथमे आपण मानू कहिबे पंडित श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी महोदय। यज्ञ शब्दर अर्थ हूँ एक मंगलात्मिका क्रिया। यहाँ जज धातु नंग प्रत्यय ये शब्दर निष्पत्ति होती। जज देव सेवा दान संगतिकरण यो यज्ञ शब्दर मोटामोटी अर्थ है देव सेवा दान एवं सत्संग। सर्पयज्ञ ये कथाटी जिते आसी जाए सेतबले इटी हिंसार कथा पड़ी आसे। जन्मेजय तांकर पितांकु तक्षक दंशन कला यही हिंसारे प्रतिहिंसारे सी तक्षक सहित संपूर्ण सर्पकूल को आनी तांको मारिबार प्रयास कले यज्ञ रे। किंतु मंगलात्मिका क्रिया अमंगलात्मिका क्रिया रे परिणत करदेले। तेणु से दृष्टि मो पाखे जो विचार अच्छी से विचार भितर जन्मेजयंकर सर्पयज्ञ करने आदौ उचित नथिला। कारण यज्ञ शब्दर जो अर्थ अच्छी ताकू से कदर्थ करदेले। इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय राजा होचंती भगवान कर अवतार। तांकर धर्म होची सुरक्षा देवा जीवन देवा बंचेवा एवं समस्तंकर मंगल मनासिबा। तेणु जन्मेजय शब्द आम जो पाऊ जन्म उपरे जी जयलाभ करिसंती सेही होचंती जन्मेजय। से एपरी सर्पयज्ञ करबा निश्चित भाव में उचित नथिला ता मोर नुहे। ये हूँ एक यूनिवर्सल मत हुए तो आम डिबेट आम विभिन्न भाव में तर्जमा करि पारू। श्री रथ महोदय तक्षक परीक्षित को दंशन करिछि ये भावना रे जेतेबेले जर्जरित हो गले परीक्षित पुत्र जन्मेजय ये पितांकर एतादृश दशा लगी से कहिले जो तक्षक दंशन करिछि बा शेष निश्वास पिता परीक्षित त्याग करिसंती तार प्रतिशोध नवा पाई सर्पयज्ञर आह्वान कले। माँ प्रज्ञा यज्ञ एक मंगलकारी क्रिया वास्तव में यह सत्य। तेणु राजा जन्मेजय चिंता कले
ଯେତେବେଳେ ବିଷଧର ସର୍ପ ପାଖରେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଂଶନ କଲେ ତକ୍ଷକ, ଏହା କେବଳ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସହିତ ତକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିହିଂସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିହିଂସା ସର୍ପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସମାଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିଷ୍ଟ ସେ କରିଯିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ସାପଟିଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଲା ବୋଲିକିରି ରାଜା ଯେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯିବେ, ଜନ୍ମେଜୟ ଭଳି ହେଉଛି ରାଜା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯିବେ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଂଶର, ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଜନ୍ମେଜୟ। ଅତଏବ ସିଏ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକିରି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମା ହିଂସି ପୁରୁଷୋ ଜଗତ, ଯେଉଁ ଶତରୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି ଭକ୍ତ ଯେ ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମଞ୍ଜବୋ ତତୋ ଇସଭେ ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟାଙ୍ଗୁତତେ ନମଃ ଜାତେ ରୁଦ୍ର ଶିବାତନୁ ରଘୋରା ପାପକାଶିନୀ ତୟାସ୍ତନ୍ବ୍ୟା ଗିରିସନ୍ତ ବିଚାକସି ଜାମିଷୁ ଗିରିସନ୍ତ ହସ୍ତେ ବିଭର୍ଷ୍ୟସ୍ତବେ ଶିବାಂ ତାମ୍ କୁରୁ ମାହିଂସି ପୁରୁଷୋ ଜଗତ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିଲେ ମଙ୍ଗଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ମଙ୍ଗଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ରାଜାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷିତିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଷିତିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକରି ଯଦି ଜଣେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଲୋକ ସମାଜରୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ହିଁ ଦୋଷୀ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ এই জায়গায় ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର କର ମହୋଦୟ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ, ଏକଥା ନେଇ ଅନେକକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲେ ତକ୍ଷକ ଚାହିଁଥିଲେ ଜନ୍ମଜୟ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରଇ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଉ ନର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ସେ ବାହାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଦଣ୍ଡ ଯିଏ ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଲମ୍ବା ତ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଟପିକ୍ରେ 3ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ତୃତୀୟତଃ ହେଉଛି ସର୍ପ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସେ ହେଉଛି ଆମେ ଡିବେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସର୍ପ। ସର୍ପ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଚାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ, ସେ ଏମିତି ଥିବ ମାରିଦେବ କାଟିଦେବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସାପର ସଂଜ୍ଞା ତା ନୁହେଁ। ଶିବ ତାକୁ ଧରିକରି ଗରଳ ବାହନ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଟାରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ମଧ୍ୟ ସାପ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଶୟନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ପର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖୁଛୁ ସାପର ନେଗେଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସାପ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରେନି, ସେ ଆସିକରି ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ରାସ୍ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଚୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ହାତୀମାନେ ଚନ୍ଦକାରେ ପଶିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ମାରି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ମେକ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧୁତା କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନାହିଁ। ସାପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଆଖି ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ ଧାତୁରେ ନୟ ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଦେଇଦବା ମଙ୍ଗଳ ମନାସିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ, ଚରୁଅନ୍ନ ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ତିଆରି କରେ କେଉଁଠୁ ଅନେକ ଅବତାର ମଧ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ରାମ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ନା। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଏ ସେ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜନ୍ମେଜୟ, ଜନ୍ମ ଉପରେ ଯିଏ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜୟ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ଯିଏ ଜୟଲାଭ କଲା ସେ ଅମର ହେଇଗଲା, ସେ ଅନ୍ୟର କାହାର ଅମର ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଅନ୍ୟର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ହବାରେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରଥ ମହୋଦୟ, କରବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନେ ମନେ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରବଚନରେ କହିଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ଦଂଶନ କଲେ। ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ କାହିଁକି? ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇସାରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମଂ ତପ, ଏ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିଲା, ଜାଗୃତ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିବି। ଯଜ୍ଞ କେତେ ପ୍ରକାର ହଉ, ଏଠି ସର୍ପଯଜ୍ଞ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ଆସିକିରି ତାକୁ ଜପ କଲେ ବା ଆବାହନ କଲେ ସର୍ପକୁ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କର। ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ହିଂସା ଆଉ ପ୍ରତିହିଂସାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବ, ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନା। ତା ପୁଣି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜାତସ୍ର ହିଁ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଭଲର, ସରିଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ପ୍ରତିହିଂସା ଆସିବ କେମିତି? ବାପାର ପୁଅ ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯେ ରାଜା, ତା ପାଇଁ ଏ ସାପ ସରୀସୃପ, ତା ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯଦି ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିବ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳର କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଶୁଣିଥିବେ, 99 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି, 100ତମ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ, କାହିଁକି ମାରିବୁ ରେ, ତାକୁ ଧରିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ନା, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମାରିଦେବୁ, କାହିଁକି ମାରିବୁ ନା ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନା। ସେଇ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, 99 ମାରି ଅଙ୍ଗୁଠି କରି ମାରିଛୁ, ସେଇ କଥା ଯଦି ସମସ୍ତେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 100 ମାରିବା 10,000, ସେମାନେ ଯଦି ମାରିବା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଇଏ ପ୍ରତିହିଂସା ନଥିଲା, ସିଏ ସିନା ଅଙ୍ଗୁଠି ମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜୟ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ଖାଲି ଯଜ୍ଞରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତେଣୁ ତାହା ନ କରିକରି ଯଦି ଏହା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହବା ନଚିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କ'ଣ, କୋଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନା, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବେକରେ ଅପମାନିତ କରି ସର୍ପଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ, ସେ ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ତକ୍ଷକ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକି ଦଂଶନ କରୁଛି, এটা কোন ভুল নুহ। খালি সেতিকি নুহ, তক্ষক এমিতি ভাবে হিংসা পরায়ণ হয়েছে, জন্মেজয় চিন্তা কলে আরে এমানে এতে উশৃঙ্খলিত হেলে যে নিজ মা কথা মানিলেনি, পুনি এতে হিংসার বশবর্তী হয়েকি সমাধি অবস্থায় যাইଥିବା মোর পিতাঙ্কর দিব্য শরীরକୁ দংশন কলে। তেমনি এ জাতিটা নষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। ভুল আইডিয়া, টোটালি ভুল আইডিয়া। চেতনার যে উপরকু চালিগলে তা ভিতরে যদি যদি সমাধিস্থ অবস্থা আসে না, সমাধিস্থ অবস্থায় যে আসে সে তলু কেবে ফেরে না, নম্বর ওয়ান। তেমন তাকে যেতবে মারিছে কিয়ে সে না তক্ষক জাঁচি, সে গোটা ইনস্ট্রুমেন্ট। যেতবে কহিলা পরশুরাম যেমি মুন্ড কাটিলা, সে হচ্ছে গোটে ইনস্ট্রুমেন্ট, তার কিছু ভুল নথায়। তেমন আপনার ধারণা ভুল রয়েছে। তৃতীয় জিনিস, তাকে পঠাইছে কিয়ে সে না জন্মেজয়, সি ভাবিবা দরকার যদি বাপা যদি সেইভাবে অবস্থায় রয়েছেন, মোর যদি পূর্বসূরি যদি যুধিষ্ঠির হয়ে পারতে, তাহলে মু কেউ চেতনার অছি, সেই জিনকু মু ধরিকি আসিছি, সাইন্সকু ফেরি যাআন্তু। তেমন সমাধিস্থ অবস্থায় থিবা লোকটাই যদি চালি যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় মৃত্যু আর অমরত্ব ভিতরে কোনসি পার্থক্য নথায়। তক্ষক কাহিঁকি দর্শন কলা, ইয়ে হচ্ছে তক্ষক দংশন। তক্ষক ইজ আন ইনস্ট্রুমেন্ট, তক্ষক গোটে যন্ত্র যাহাকু পঠা হইতলা এই কাম করিবা পাই। তক্ষক গোটে যন্ত্র, ঠিক আছে। যদি তক্ষক গোটে যন্ত্র, যেতবে তক্ষক দংশন করিয়া পাই যাউଥିଲେ, সেতেবেলে জনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঙ্ক নাম হচ্ছে কশ্যপ। কশ্যপ কহিলে মু যাউছি দরবারকু, কাহিঁকি না তক্ষক দংশন কলে রাজা পরীক্ষিতଙ୍କୁ মু জীবনাশ দেবি। ইয়ে তো যন্ত্র, ইয়ে তো নিজস্ব চালিত নুহে, ইয়ে কাহিঁকি ধন দেখি প্রলোভন দেখি ফেরাই দেলা, তু ফেরাই যা, নহলে মোর অপমান হব। ভগবানଙ୍କର কাম যেମିତି জনে পরিণাম শুণন্তু, মু হচ্ছে অস্ত্র, মু কেবল প্রয়োগ করে পারিবি, তার পরিণতি কোন হব মু দেখিবার তাকত নেই। শুঙ্গি দেলে অভিশাপ, তক্ষক কেবল মাধ্যম। আপন গোটিয়ে কথা উপরে কনসেন্ট্রেট করন্তু, আইদর তক্ষক গোটে মাধ্যম হউ কিংবা তক্ষক নিজে নিজস্ব বুদ্ধি প্রয়োগ করু। আপন দুইটা কথা কাই যাউচন্তি, আপন নিজে কোন তক্ষক গোটে অস্ত্র, অস্ত্র কাই বিচার করিব, মারিবা পরে কোন হব। শুনন্তু, অস্ত্রর মধ্যে ভিন্ন রূপ আছে। ঠিক আছে, গোটে মিনিট, মাধ্যম আর ইনস্ট্রুমেন্ট আপন বুঝি নাহান্তি, আপন আদৌ বি বুঝি নাহান্তি। তক্ষক হচ্ছে অস্ত্র, কাহিঁকি সে কহিলা মু ধন দউছি তু ফেরি যা, মু মারি
ମାରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପରେ କ'ଣ ହବ ସେଟା ବିଚାର କରିବା ଅଧିକାର ମୋର କାହିଁ ଆସିଲା? ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି, ଜଣକର ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲିଟି ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ସନାଲିଟି ଥାଏ। ସେ ବା ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ପଠା ଯାଇଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଖଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଅସ୍ତ୍ର କରିକିରି ପଠା ଯାଇଛି, ଏ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ଏକଥା କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ସେ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଇ ଟାଇପର ଚେତନା ନଥିଲେ ସେ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ଟାଇପ ଲୋକକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର ହବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ ଦ ଗଡ୍ସ। ଆପଣ କେବେ ଯାଇକିରି ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାଛିକିରି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଆପଣ এই জায়গায় গোটে প্রশ্ন আসুচি, ভগবান যদি অস্ত্র করিছেন এটা তো মা টিকে সর্পর আউ গোটে না আছে, ইয়ে তো কলে মাধ্যম, ইয়ে কলে যন্ত্র, কিন্তু আউ গোটে সুন্দর না আছে যেটা উভয়কে বুঝাযিব। কাল ব্যাল কৰাল ভূষণধর গঙ্গা শশাঙ্ক প্রিয়। সর্পকু কাল বলি কুহযায়। কাল আঙ্ক মাধ্যম হইপারে, আঙ্ক ভাষায় অস্ত্র হইপারে। কাল এই উভয় পক্ষকে সদা সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আমার গোটে প্রশ্ন আসুচি এ জায়গায়, ত্রিপাঠী বাবু, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମା କଦ୍ରୁ କିଛି ନାଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ରର ପୁଚ୍ଛରେ ସବୁ ନଟକି ଯାଅ ମୋ କଥା ମାନିକି, ଯିଏ ମୋ ଆଦେଶ ନ ମାନିବ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ନାଗମାତା କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଆସିଛି, ଧଳା ପୁଚ୍ଛଟି ଧଳା ଏବଂ କଳା, ତ କଦ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଚ୍ଛଟି କଳା, ତେଣୁ ସିଏ ବିନତା କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ବୋଲିକିରି। ନାଗମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ତାର ପୁଚ୍ଛ ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଶ୍ୱର ପୁଚ୍ଛରେ ଲଟକି ଯାଅ, ଯାହାପରେ ସେଇଟା କଳା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ବିନତା ମୋର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବ, ନହେଲେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ବିନାଶ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଅଭିଶାପ ଆକାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନପାରଇ ହେଇପାରେ ଯେ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକରି ଜନ୍ମେଜୟ ହୁଏତ ହେଉଛି ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେଜୟ କେଉଁଠି, ନାଗମାତା କଦ୍ରୁ କେଉଁଠି? ତେଣୁ କଦ୍ରୁଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ବିଚାର ଭିତରେ ହେଲାଣି ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ରହିବା କଥା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ପକାଇ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା ଏଇଥିଲାଗି କହିବି, କଦ୍ରୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ରହିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ରହିଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ, ଆ ଦେହରେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଋଷିକୁମାର ଶୃଙ୍ଗିମୁନି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସର୍ପ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପିତାଙ୍କର ଗଳାରେ ପକେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ସେ ଗଲା। ତେବେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି ଶୃଙ୍ଗିମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ, ତାହେଲେ ସର୍ପକୂଳକୁ ନାଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିଲା, ଯଦିଓ ଦେବପମ ଭାବର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷଣରେ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ସେ ମନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋଟିଏ ତକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ଯେତେ ତକ୍ଷକ କୂଳ, ନାଗ କୂଳ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା ଯେ ଜଣେ ଦୋଷ କରିବ ଅଥଚ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଅଟାରିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିବା, ଇଏ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହୁଛି କଥା ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ବାହାରିଲା, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଭଗବାନ ଯେ କଦ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ, ଏହା ହିଁ ହବାର ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ, ଏହା ହିଁ ଭବିତବ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଶୁଣିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କି ରହିଛି। କଦ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ? ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ କଦ୍ରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କଥା,
ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଶାସକ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦଂଶନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରି ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଭାବରେ ଉଚିତ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନେବି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତିକ ମୁନି ଆସିଲେ ନା, ଏ ମା ପ୍ରଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ଅମୁକ ଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଶେଷରେ। ଆସ୍ତିକ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହୁ କହୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏଭଳି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, କଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରଣାପନ୍ନ କରିଦେଲେ, କଳିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମତିଭ୍ରମ ହେଲା, ତକ୍ଷକ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଜନ୍ମଜୟ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ କଥାକୁ ସୁବାସ ବାବୁ ଆପଣ କେମିତି ନାସ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମରିପୁ, କ୍ରୋଧରେ ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଭାବିବା କଥା। ପାଟିରୁ ଥରେ କଥା ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଫେରେ ନା, ଗୁଳି ଥରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଫେରେ ନା, ଧନୁରୁ ଥରେ ତୀର ବାହାରିଗଲା ପରେ ଫେରେ ନା। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଜଣେ ଭୁଲ କଲା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ଯଥାର୍ଥ, ତାହା ବୁଝିବାର କଥା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସାପ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଜାର୍ଡକୁ ବୁଝୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ମାଟି ଉପରେ ଘୁରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସାପର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବୁଝନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରନ୍ତେ ନା, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେବାରେ ବି ଥିଲା। କାରଣ କେଉଁ ସାପ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ? ସାପ ମାନେ ହେଉଛି ଖଳ। ସର୍ପ କ୍ରୂର କଳ କ୍ରୂର ସର୍ପାତ୍ କ୍ରୂର ତର ଖଳ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧି ବସ ସର୍ପ ଖଳ କେନ ନିବାର୍ୟତେ। ସର୍ପ ବି ଦୁଷ୍ଟ, ଖଳା ଲୋକ ବି ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଔଷଧ ଗଦ ଦେଇଦେଲେ ସାପଟା ପୋଷା ମାନିଯିବ, ବୋଲ ମାନିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖଳ ଲୋକ ଆସିବ କେମିତି? ଯଦି ବଳି ଦେବାର ଥିଲା ତାକୁ ଦିଅ, ରାଜା ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଆସେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଂଶ। ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ନାଗ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ବଂଶ, ଯାହାକୁ କି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାହାଣୀ ମାନେ ଇତିହାସକାର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇତିହାସରେ ଧ୍ୱଂସର କୌଣସି ପରିଚୟ, ସିଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇତିହାସକୁ ଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିବେ ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏଇ ପ୍ରତିହିଂସା ବା କ୍ରୋଧ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ 8ଟା ଲକ୍ଷଣ ନେଇ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜା କ୍ରୋଧ ନ କଲେ ସେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାତ୍ ପ୍ରଭୂତମ ତପନାତ୍ ପ୍ରତାପଂ କ୍ରୋଧ ଜମାତ୍ ବୈଶ୍ରବଣାଚ ବିତ୍ତମ୍ ଆହ୍ଲାଦ କୋଚ୍ଚ ନିଷାଧୀନାଥାତ୍ ଆଦାୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ଶରୀର। ତେଣୁ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳଦାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯମଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୋଧୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କୁବେରଙ୍କ ଭଳି ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ରାଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଉଚିତ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଚାରରେ ବା ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବିଚାରରେ ରାଜାଙ୍କର 4ଟି ଧର୍ମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଉଛି ସାମ, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଭେଦ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଜ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ, ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସାମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କ୍ରମଶଃ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଭେଦ ଦୁଇଟା କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣେଇ ନେବାଟା, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର? ଶରତ ବାବୁ, ତକ୍ଷକ ଶତ୍ରୁତା କଲେ, ଇଏ ପ୍ରତିହିଂସା କଲେ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଣ୍ଡବବନ ଅର୍ଜୁନ ଦହନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତକ୍ଷକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ତାହା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ତାପରେ ଜନ୍ମଜୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶତ୍ରୁତାଟା, ଏ ଫଳପ୍ରଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ବି ଶୃଙ୍ଗିମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପଟାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ତାକୁ ଯଦି ନିପାତ କରିଦିଆଯାଏ,
ଜନ୍ମେଜୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ତାହେଲେ ତକ୍ଷକ କୂଳର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ତକ୍ଷକ ଚାହିଁଛି ଯେଭଳି ଏ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି, ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ ଠାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ନାଗକୁଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଶୃଙ୍ଗି ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ତକ୍ଷକ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଛି ମୋତେ ସୁଯୋଗ, ଏତେ ଦିନର ହିଂସା ଏତେ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହିଂସାଟା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ବଂଶ ଭିତରେ ହିଂସା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହିଂସା ପଳେଇ ଆସିଛି, ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରି ଉଚିତ କର୍ମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କର ମହୋଦୟ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାପ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସାପ ଚାଲି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଲିଜାର୍ଡଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତେ ବରଂ, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନ୍ମଜୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ঈର୍ଷା, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସେକ୍ସ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମରି ଭିତରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ପ ଆମରି ଭିତରେ ଶୋଇଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଭାବରେ ହେଇକରି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କିଛି କରୁନାହୁଁ। କରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କରିଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତକ୍ଷକ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ବଡ଼, ସିଏ ମୋତେ ମାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଏହା କେଉଁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ଜନ୍ମେଜୟ, ସେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗୁଠିମାଳ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନାକର କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କଥା। ସେ ବୁଝିବାର ଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାମକ୍ରୋଧ ହୋଇ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ବଦଳି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଇଛି ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ସାପ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାର ଦାୟାଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ସିଏ ତ ମରିପାରିଲା ନା, ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ମତ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉନ୍ନତ ଚେତନାରେ ମଣିଷଟା ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେମାନେ ବସିକରି କେବଳ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ହେବାରେ ନଥିଲା। ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ସେଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥବାଦ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେବାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିପରି ନାଶ କରିବେ, କରିପାରିଲେ ଯଜ୍ଞ, କରିପାରିଲେ ଯଜ୍ଞ, ଡାକିପାରିଲେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ରାଜାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଯେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ସେଇ ରାଜା। ଏଇଆକୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଛୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ତାର ପୁତ୍ରାଧିକାରୀ ହେଉଛି। ରାଜା ହେଉଛି କିଏ? ସିନା ଆପଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତା ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଅରିଜିନାଲ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାଠର ଶିଳାର ଲିପିକି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକରି ବୁଝିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଟ୍ ଦ ୱିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଲ୍ଟାର ଦେ ଆର୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନଲେଜ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯଦି ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆପଣ ବି ରାଜା ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ୱିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା। ସିଏ ଜାଣିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବି। ନଚେତ୍ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବ, ନା ସେଠି ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଥିବ, ନା ରାଜାର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିବ, ନା ମୁଁ ସେଠି ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ନା ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବର ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଣ୍ଡିବା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଆମର। ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପିତାଙ୍କର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଅପମାନ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଶୃଙ୍ଗି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି ସେ ନିଜେ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ମଲା ସାପଟା ପକାଇଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇକରି ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମେଜୟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନକୁ ସହିବେ କେମିତି? ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ ମାତା, ସର୍ବଦେବମୟ ପିତା, ମାତର ପିତର ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବ ଯତ୍ନେନ ପ୍ରପୂଜୟତ୍। ମା ହେଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ, ବାପା ହେଲେ ସର୍ବଦେବମୟ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଆମକୁ ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପିତାଙ୍କର ଏତେ
बड़ दयनीय मृत्यु को कस्मिन काले जन्मेजय सहिबा उचित नथिला पुत्रर योग्यता नाही पुत्रर योग्यता नाही पुत्रर योग्यता नाही एठी पुत्रर संज्ञा होची कोन गोटे गोटे जिंस होची पूत नाम नकार प्रयति पुत्र सब पुराण को लंघन करिवार अधिकार पाठ अछि मु मैडम मु जानि छी क्षमा दबा मध्य राजार गोटे धर्म भीतर जाउछ ना नहीं समस्त को क्षमा दिया जाई परंता रे क्षमा को इग्नोर कर दो सुनंतु प्रकृति हम प्रकृति क्षमा दउछ की हम प्रकृति सेही प्रकृति भीतर क्षमा दउछ की रहितबे से जदि समस्त को क्षमा दउथांते ताल दंड बोले गोटे शब्द रहित जे क्षमा दउची से पावरफुल केते बेले काहाको क्षमा दिया जाय टिके आपण दुहंतु गोटे भल कथाटी आसीची आलोचना भितर से कथाटा भी दर्शक मैंने जानिବାକୁ चाहूथिबे इंजीनियर कर महोदय कहला बेले गोटे बढ़िया कथा कहले माँ सेटा शुणी भूली जाइथिबो कहले गोटे कुंडलिनी शक्ति अच्छी सर्प उपर ताको जागृत करूना तुम काम क्रोध सब सर्प ताको तुम मारूना से गोटे दोष देते एवं ये गोटे सर्पयज्ञ सहित से गोटे तुलनात्मक विवेचन कर बुझिपारे तो ये जो कुंडलिनी शक्ति अच्छी आउ जो काम क्रोध लोभ बोली सब ना कह जहाँ से सर्प बोली कहते आपण को यही दृष्टि सर्पयज्ञ को देखुंती ना आउ एक अन्य दृष्टि सर्प मु तो से जोगशास्त्र विषय में मोर गभीर ज्ञान नाही तो से भर मुझे मैंने जाऊ ना केवल जानी जे कुंडलिनी बोले सापटी कुंडल मारिक शुए बोलिक कुंडलिनी बोलिक यही जगह गोटे प्रश्न आसो तक्षक जन्मजय यज्ञ आरंभ कले अन्य साप मान को मारे बासुकी नाग यज्ञ बंद करने नवेदन कले किंतु अनंत स्थिर रहे अनंत स्वतंत्र भाव से जानी जे बासुकी नाग जदि जो पदक्षेप उठेबे ता द्वारा कार्य समाहित हो से कहीं मुंड अंत मैंने खेलेबे शुणु एक समय रे गोटे आकाश दीटा सूर्य उदय हो पारे ना कि एक समय दीटा चंद्र आकाश देखा जाई पारे ना तेणु बासुकी जानिले अनंत नाग जानिले जे वास्तव में एमाने उशृंखलित किए तक्षक वंश जोथि पई सेटाको निवेदन कले जानिले से उच्छृंखलित बोली तांको भीतर हिंसा सेति मारि दिया गला बिकॉज़ दे आर कन्विक्टेड तेनु से माने कोन होजी मारि दिया गला तेनु से माने भूल करिसंती हम पृथ्वी 1 कोटी जीव मानकर कल्याण पई 1 लाख जीव को जदी बलि दिया जाए ताहा होचे शास्त्र विधान बहु शास्त्र रेखा है सम शास्त्र कहते कौ शास्त्र में अनेक जिनस आपनकर आलोचना शुणुची प्रकृति दीटा प्रकृति अछि गोटे होची लोअर नेचर गोटे हायर नेचर सुनंतु आपण जहा कहउचंती जहा को कहउचंती सुनंतु तार केते लेवल अछंती जिनस सुनंतु आत्म बलि आत्म उत्सर्ग आत्म हत्या ये सब जाक अर्थ अलग अलग गोटे अर्थ नुहे आपण जहा भाबुचनी गोटे अर्थ नुहे उत्सर्गीकृत कर देछि पृथ्वीर उन्नति पाई मंगल पाई बलि देई देछि काहा को ना निजु को बलि देई देछि मु बलि देबी बोली करी ता माने नुहे मु भूल करूची बोली मु बलि देबी बोली करी मो पाई 1000 लोक मारिबे तृतीय जिनस राजा एठी कहउचंती कोन ना जो स्टार हैला बोली मोर हबो से 5 लाख बलि पाइछि माने 1 कोटी पाइबे ए सब जिनस नुहे कारण राजा होची समस्तंकर प्रतीक ता भितरे कोन थिबो ना राजत्व थिबा दरकार पालिबार गुण थिबा दरकार से हेबो नाही तापर तृतीय चतुर्थ जिनस होची आमे केवल एठी रहि करी जो आलोचना करूछु प्रकृति भितरे प्रकृति बहुत छोटिया जिनसटे तापर हायर नेचर तापर गॉड तापर अनेक स्तर अछि आपण कहउचनी प्रकृति ए जो जिनस हबो ए प्रकृति भितरे समाधान हुए नाही तेणु मनुष्यर प्रकृति को बदलैबा को पड़िबा केतबेले ना यज्ञ अनिर्वाज्य असुविधा किछ नै मु आपन को स्वीकार करू आपन कथा यज्ञ अनिर्वाज्य किंतु को यज्ञ करिवे जाहाकु नै ताको मारि करी आनि करी मु ताको करिवे नाही सतिर हबो कोन ना जो जाहाकु मारिबा कथा रिजेक्ट करिवो काहाकु ना जो गुडाकर किछ आवश्यकता नाही जे आपनकर क्षति करूची ताकु रिजेक्ट करंतु हत्या करंतु किंतु ता बोली करी मु गोटे वंश को लोभ कर देबी या भितरे कोन सत्यता अछि मु जानेनी आपण माने केमिति बुझिचंती किंतु वास्तव रे तथापि मध्य कहबी जन्मे जय बोली करी कहूची मु अन्य राजा बोली करी अंगुठी माळ की दस्यु रत्नाकर कथा कहूनी जेहेतु से होचंती जन्मे जय अमरत्वर अधिकारी होचंती युधिष्ठिरंकर से होचंती दायाद तेणु हमको चिंता करिवा दरकार 1000 थर चिंता करिवार थिला जदि सत्य बोली कि ताकू ग्रहण करूचंती कारण से होचंती जन्मे जय गोटा कुल को ध्वंस करिवा संपूर्ण भाव रे भूल युधिष्ठिर धर्मराज थिले मध्य अन्याय को प्रतिवाद करी एते बड़ महाभारत युद्ध होइतिला काहेकि ना से धर्मराजा अवश्य सत्य किंतु से अन्याय को प्रतिवाद करथिले सेही वंशर राजा जन्मेजय जे चाहू नथिले एते बड़ त्यागरे जो गढ़ी उठिछि मोर ये राजवंश जो राजवंश रे बारम काले काले धर्म को स्थापना करी धर्म को जगी आछंती तेणु ये राजवंशर कौनसी परिस्थिति अधपतन न हो काहेकि ना ये मो पूर्व पुरुषंकर त्याग द्वारा मो पूर्व पुरुषंकर बलिदान द्वारा मो पूर्व पुरुषंकर जो संग्राम द्वारा ये सिंहासनटा मु पाइछि तेणु मो वंश रे काहाकू अपमान न दिया जाऊ केही कष्ट न पांतु ये होछि राजांकर धर्म तत्सहित
मु गोटे पुत्र जन्मेजय मोर पिता होउछन्ति राजा परीक्षित जे कि तांको बिना दोषरे समाधित अवस्था थिले मध्य गोटे छोटिया भूल पई एते बड़ दंड दिया गला तेणु जे दंड देइछि ताकू ध्वंस करिबा जन्मेजय पुत्र हिसाब तांको धर्म तांको राजवंश को सुरक्षा देबा राजा हिसाब तांको धर्म कहबे एठी म कहबाको चाहूछि जे पर्यंत मु मोर थिबो ये केवल अहंकार प्रतीक एठी राजधर्म किछि न थाए। द्वितीय कथा आम आसिक पहुँचुचु कौन ना आम देखा पहुँचुचु जो आम आगू धीरे 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 आम बढ़िया आरंभ करुचु सेठी आम केवल धर्म भितर रहीचु सबुपाई एपर्यंत धर्म होइछि कौन ना धर्मर काम होछि धर्म रखिछि धरी जगत को शुणिले व्याख्या बहु इच्छा है थे चाखा से धर्म मधिरा पहु गोटे आधार धर्म होछि कहार ना जलर धर्म होछि तृषा निवारण करवा सूर्यर धर्म होछि कौन ना आलोक उत्ताप देवा ये होछि धर्म हिंदू धर्म मुसलमान धर्म नुहे कि ख्रीस्टियान धर्म बौद्ध धर्म नुहे आपण से धर्म कथा कहते से धर्म बाहरी आसतु आध्यात्मिकता बोली गोटे जिनस अच्छी जेपर्यंत धर्म भितर रही से पुराण भितर रही भितर सल्यूशन पाऊे सल्यूशन हूँ कौन ना सब गुड़ाकर अर्थ ऊर्धरे जी चेतनार उपरको चलीगले पाखे हिंसा प्रतिहिंसा कामना बासना दंड ये सब जिन न थाए ना तेणु सी रही कौटी ना तलू जाकर ऊपर हेमिस्फियर से रोचे चेतना बढ़ी जाए जेपर्यंत चेतनार उत्पीड़न न से पर्यंत आम भावुव सी मत मारी माने मुझे मारि ये हूँ कौन ना नथिंग डेमोक्रेसी इन इट जहा जन्मेजय कले जेहेतु पूर्वरु स्थगित रही फलप्रद होगापी अभिशाप तो कद्रु जितेबाला कश्यपंकर स्त्री विनता को कष्ट देइछंती जानिछंती समस्ते उच्चैश्रवा अश्वर पुच्छ धला कला नुहे नाग माने गुड़े होते केवल कौन तक्षक जाइथिले ता सहित नाग माने भी जाइथिले एठी जदि केवल तक्षक को नाश करने यज्ञ होता आउरी नाग माने जो जाई उच्चैश्रवा अश्वर धला पुच्छ को कला करथिले सेबारे कौन दोष कर नथिले कौन किए करिवो बोली कि आपण तक आनी मारि दे पड़ देबे तेणु प्रूफ ना यही लगी गोटे तक्षक को नाश करदेला परे थमी जाई नथांता से नागवंशरू पुनः जागृत होता ऐरी भाव जागृत होता केमिति कोन जानिले गेस करूछंती धारावाहिक शत्रुता लगी रही खांडव वन आपनको कथा को स्वीकार करूछी आपण बारंबार कहउछन अस्वीकार कोन करूछंती चेतना को ऊर्ध्व स्तर को आपण तो जाउछंती बारंबार आपण गोटे कथा कहउछन चेतनार ऊर्ध्व स्तर को गले मु जन्मेजय मु वर्तमान चेतनार ऊर्ध्व स्तर को पळैछि चेतनार ऊर्ध्व स्तर कोन ये जगह जहाँ आम देखुचे सर्वभूत जीव शिव सर्वमेव भूते भूते व्यवस्थित एकमेवा ही पश्यन्ति जीवन मुक्त स उच्यते ए होची चेतनार ऊर्ध्व स्तर प्रत्येक भीतर परमात्मा सत्ता अछि कोन चेतना उठे बुझिछन्ति आगे टिके बुझांतु हसंतु नि बुझांतु कोन चेतना भाबुचन्ति आपण नाही आपण बिल्कुल किछ बुझि नांती जन्मेजय प्रसंग आपण बिल्कुल बुझि नांती आपण राजार चेतनार ऊर्ध्व स्तर को जन्मजय कथा आलोचना चेतना कथा आलोचना होची सेही जेते बेले गोटे जीव समस्त भितर परमात्मा सत्ता को अनुभव करियो ताही चेतनार ऊर्ध्व स्तर जीव शिव सर्वमेव भूते भूते व्यवस्थित एकमेवा ही पश्यन्ति जीवन मुक्त स उच्यते ताको नागवंश को ध्वंस कर दियो अपेक्षा करंतु तेणु से चेतना जे कि पृथ्वी भाण्डम गगन पिधानम सूर्याग्निना रात्रि तिबेन मास त्रुत भी परिघटन भूतानी काल पचतिथि वार्ता एटी केही काहाकू मारू नाहंती जन्मेजय गोटे भौतिक स्तर रही जहाँ करवाटा तांकू कराउची किंतु मारुची जणे मरुची जणे एटा आपन गोटे जगह कथा रही आप कड़े नहीं पड़े बाड़ा कहले कथाटी रथ बाबू गोटे जगह रखीदे जे अभिशाप देले कद्रु को अभिशाप देले पिला ये तक्षक मारिदे दोषी हो गले दी जन को सी यज्ञ पकाउछन दीटा काम को जड़े लोक करुच्ची आपण कहीं कौन तक्षक यज्ञ कहीं कहूना कद्रु अभिशाप से यज्ञ कर मत कद्रुकर अभिशाप सेटा तक्षक जन्मेजय यज्ञ रूपायित मो प्रश्न को आग बुझंतु कहे मो प्रश्न हूँ कद्रु प्रसंग आग ना परीक्षित दंशन आग कद्रु प्रसंग आग कद्रु अभिशाप देले जन्मजय यज्ञ पड़ी तुम मोर कथा न मान मृत्युवरण कर ये यज्ञ तो भित्तिभूमि कद्रु प्रतिष्ठा कले
ଇଏ ତକ୍ଷକ ମାଇଲେ ବୋଲି ଜନ୍ମଜୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ, red ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବାଟା କେତେ ଦୂର ରେଡ୍ କଥା? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଯିଏ ଧରା ଯାଏ ଚୋରି ମାଲ ଯିଏ ଧରା ଯାଏ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବ ନିଶ୍ଚିତ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରିକିରି ସେଇ କଥା କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ଯେ ହୃଦ ପଛେ ଜଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବନଳେ ଜଳ ଦାନେ ଘନ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ କରି ରାଜା ତ ଶିବ ପରଜା ତେବେ ତ ପରମାରାଧ୍ୟ। ହୃଦୟ ପଛକେ ଜଳୁଥିବ ବିଦ୍ୟୁତ ଅନଳରେ ତାହେଲେ ଘନ ଯେ ଜଳ ଇଏ ମେଘ ସେ ଜଳ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଆପଣ ଯେଭଳି ଏଇଟା ବୁଝିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗାଉଛନ୍ତି ତ? ସେଭଳି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି ହଉଛି ନାଇଁ ହବା ଆପଣ ଦରକାର। ଏଟା ବୁଝିକିରି ଗାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଗାଇଲେ ଜଳଦାନେ ଘନ ଆପେ ଜଳି ଜଳି ପରଜା ତୋଷିଲେ ସେ ହେବ ପରମାରାଧ୍ୟ। ତାମାନେ ନିଜେ ଜଳିକିରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦୋଷିବେ ମୋର ଯାହା ପାପ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଜା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ମୋ ପ୍ରଜା ତକ୍ଷକ ନୁହଁ ପରି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପ୍ରଜା ତକ୍ଷକ ନୁହଁ ସେଇ ତ ଜନ୍ମେଜୟ ଭଳି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମେଜୟ ଚାହିଁଲେ ତକ୍ଷକ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରି ମୋ ପ୍ରଜାକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ କି ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଦଉଛି limitation law ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ରାଜାର ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ପୃଥିବୀର କହୁଛନ୍ତି। କାହାର ହଉଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଜମା ନାହିଁ। ଗନ୍ଧମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯାହାକୁ ବଳି ତକ୍ଷକ ଭଳି ଦବା ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରି ମୋ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଦେବା। ବଳି ଦବା କଥା ତାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲେ ନିଜ- ନାହିଁ ହଁ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଲେ କଣ ଗୋଟେ ହାଡ଼, ବଂଶ ମାଂସ, ଲୋପ ରକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ ପୃଥିବୀର ନମୟ ଯୋଉଠି ତିଆରି ନିଜକୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ବୁଝିକରି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୌଣସି ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ନା ଆଜି ନୁହେଁ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି କାଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିବେ ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଚେତନା ଯଦି ବିସ୍ଫାରିତ ହେବ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଜିନିଷ କେତେ ଭୁଲ କରିଛ ଯାହା ନ ବୁଝି କରିକିରି କେବଳ ଆମେ ଯଦି କେବଳ କ୍ଷମାଟା ଅଜ୍ଞାନତା ଏତେ ଭିତରେ ବଡ଼ ବସିଛୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯୁଗାବତାର ଲୀଳା ପୁରୁଷ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବିପ୍ଳବର ଅୟମାରମ୍ଭ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୁଗ ସରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କ୍ଷମା ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିଟା ବଞ୍ଚେଇ ହେବ ଯୁଗ ସରିବା ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଥିମ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଟଚ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆପଣ। ସେ କହୁଛି ସେ ଭୁଲ କରି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ? କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା ସେ କଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ଆମେ ଥିଲା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆମେ ମନା କରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ହିଂସାକୁ କରିବାକୁ ମନା ଯୁଗେ କରୁନାହୁଁ ଯୁଗେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହିଂସାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନ କରିବା ଭିତରେ ଆମର କଥା କୌରବ ନାହିଁ। ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିଗଲା କେବଳ ହିଂସା ପାଇଁ ବଳରାମ ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ବଂଶ ବଳରାମ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଲା ଯିବ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, 100ଟା ତକ୍ଷକ ବଂଶ ଭାରତର ବୁଡ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା- ବିଶ୍ୱରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ନୁହେଁ ହଜାର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାରତର ମନଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କଥା ଆରୋହୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଟିକେ- ସ୍ୱାଧୀନତା ଟିକେ ସଂଗ୍ରାମ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସିଲା ଆମର ତ- ଆମର ମହାତ୍ମା ସମୟ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଗଲାଣି। ଅହିଂସାକୁ ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି ଆର୍ମସ ଆମିନେସନର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେକାର ଯେ ଭାରତ ସମୟ ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ପଣ୍ଡିତଜୀ ସରକାରମାନଙ୍କ ପଣ୍ଡିତଜୀ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ କଥାକୁ- ସମସ୍ତେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କୋଉଠି ହଁ, ମା, ହିଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଏ କଥାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିବୁ କାହିଁକିନା ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର କଥା ମହାସାଗର ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ନିଜ ନିଜ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସେ ମୀମାଂସା ହୁଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ବିଷୟ ରହିଛି ମହାରାଜ ଜନ୍ମଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିଛି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଯିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ମହୋଦୟ ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ଶେଷରେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ତକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞର କ'ଣ ବିଚାର ଆସିଲା ଏ ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସମୟକୁ ନେଇକରି ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ହିଂସା ଅଛି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତାଙ୍କରି ଭୂମିକାରେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବା ନାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକଦମ ଭାବରେ ଉଚିତ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କ୍ଷମା ଦେବା ରାଜା କ୍ଷମା ଦେବାର କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କି ନାହିଁ ମହାରାଜ ଜନ୍ମଜୟ ଆସ୍ତିକ ମୁନିଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେଉଁ ନାଗମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁ ଯୁକ୍ତି ସରିଯାଉ
नूतन बागକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ସପ ଯଜ୍ଞ ସର୍ପ ବଂଶ ଫିଜିକାଲ ସର୍ପକୁ ନ ମାରିକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ବାସନା ହିଂସା କ୍ରୋଧ ତାକୁ ଆମେ ଯାକୁ ବଳି ଦେବା ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନାଳୀ ଅଛି ଯେଉଁ ପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବକ୍ଷମା ଦେଲା ସେମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଆମ କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଉପରକୁ ଉଠୁ ତାର ଜାଗରଣ ହେଉ ଆଜି ହିଁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ। ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ତ ଯଜ୍ଞକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟାତ୍ ଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ। ଏତିକି ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ହେଉଛି ବିଚାର ରହିଛି। ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।